الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے ہم پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند مضامین سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہماری رگ و ریشہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوستہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام کے صحابہ سے، تابعین اور تبع تابعین سے، ائمہ حضرات اور اولیاء اعظام سے، علماء سے اللہ رب العالمین سچی عقیدت نصیب فرمائے اور پیغمبر علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعے پر آپ کو یاد ہوگا ہم پیغمبر علیہ السلام کا وہ عظیم سفر جو آقا علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف فرمایا، جس سفر کا تذکرہ 10ویں پارے میں
سورہ توبہ میں اور 9ویں پارے میں سورہ انفال میں مذکور ہے، اس کا ایک حصہ سماعت فرما چکے، آج آگے اس کو سنیں گے۔ یہ مختصر سا قافلہ جس کے گائیڈ عبداللہ ابن اریقط ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر السفر ہیں، ابو بکر اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما رفیق سفر ہیں، خادم ہیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے کا ہم نے تفصیل سنا، وہاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ رب العالمین نے ظاہر کرایا وہ ہم نے سنا۔ اب آگے یہ مختصر سا قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہے، چونکہ جب کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں مشرق مغرب شمال و جنوب ہر طرح سے کوشش کر کے تھک چکے، انہوں نے اعلان کیا جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بتائے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک چونکہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میں انعام کی لالچ میں پیغمبر علیہ السلام کے تعاقب میں اپنا تیز گھوڑا لے کر اور تیر اور کمان لے کر آقا علیہ السلام کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا آقا علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا کہ کہیں مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے۔ دنیا بری چیز ہے، دنیا بری چیز ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے اندر صرف پہرے دار نہیں بلکہ چوکی داری کا حق ادا کر رہے تھے، واللہ پہرے داری اور چوکی داری چھوٹا لفظ ہے، اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ ابو بکر کی تمنا یہ تھی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاؤں۔ جب گھوڑے سوار پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آقا پیچھے سے دشمن مسلح ہو کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث، آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اگر غیر کو پکارنا جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام گزر چکے تھے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زبان پر اللہم کے لفظ آئے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں، یعنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جتنی مشکلات ہوں وہ مشکلات ہمارے لیے ہیں، لیکن میرے رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، میرے رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہم مسرا، اللہم مسرا، اللہم مسرا، مولا میرے دشمن کو بچھاڑ دے۔ اللہم مکفنا بما شئت، بخاری شریف کے اندر یہ دعا یہ انسان اپنا وظیفہ بنا لے۔ اللہم مکفنا بما شئت، مولا اپنی منشا کے مطابق ہماری حفاظت فرما۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں میرا گھوڑا تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا، میں منزل طے کر رہا تھا، جیسے ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا ہوں، میرے سامنے 100 اونٹ تھے، یعنی انعام میں، جیسے خواب و خیال میں انسان عجیب خواب دیکھتا ہے، تیر کمان بھی میں نے تیار کر لیے۔ اچانک فَأَثَرَتْ بِي فَرْسِي، بخاری شریف، فَأَثَرَتْ بِي فَرْسِي فَخَرَرْتُ، میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا اس طرح عجیب طریقے سے
घुटनों तक जमीन में चला गया है, जमीन में धंस गया है और मैं गिर गया। हजरत सुराका फरमा रहे हैं पथरीली सरजमीन है, चलो रेत में तो समझ में आता है, अब ये तो पथरीली सरजमीन थी। मेरे भाइयों, घोड़े का घुटनों तक जमीन में धंस जाना ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है, कुदरत अल्लाह की है, और मौजिज़ा यानी हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब हालात आते हैं तो कुछ समझदार होते हैं जो समझते हैं। हजरत सुराका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी, मैंने आका अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी है। आका मैं समझ रहा हूँ ये आपकी बद्दुआ का नतीजा है, ये आपकी बद्दुआ का नतीजा है। इससे काफ़ी हमारे अकायद के मसाइल हमें समझ में आ रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है, ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है, नफ़ा और नुकसान किसके हाथ में है, इज्जत और ज़िल्लत किसके हाथ में है। फरमाते हैं मैंने माफ़ी मांगी, आका मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे भाइयों, हज़रत सुराका इनाम की लालच में निकला था, पैगंबर अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का नतीजा क्या हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये निदामत के साथ माफ़ी मांग रहा है, चूँकि हालात इंसान पर ये भी इंसान की बेहतरी के लिए आते हैं। अनाम सूरत कुरान मजीद, वलक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। हमारी ज़हन साजी फरमाते हैं हम माली एतबार से भी तंगी लाते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूअ वनक़सिम मिनल अमवाल वलअनफुस। हालात आते हैं, फिर कोई करीबी रिश्तेदार फोत हो गया, अल्लाह न करे, और इस तरह कारोबार के अंदर मंदी आ गई, कारोबार नीचे चला गया, और तरह के हालात और जिस्मानी तकालीफ फरमाते हैं ये आती हैं लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि बंदा जो दुनिया में इतना मदहोश हो चुका था कि अल्लाह को भूल गया, अल्लाह के रसूल को भूल गया, फरमाते हैं ये हालात लाकर उसे आहो जारी और तजर्रो का मौका दिया जाता है। तो ये जो हालात आते हैं इनसे घबराना नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है। जहन ये कि मेरे मौला ही मेरी इस कश्ती को भंवर से निकाल के पार लगाएगा। तो बहरहाल हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के सामने हैं। आए तो शिकार करने थे लेकिन शिकार हो गए, आए तो शिकार करने थे, आए तो पकड़ने थे, लेकिन खादिम बनकर वापस जा रहे हैं। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुखारी शरीफ के अंदर मुस्कुराते हुए, कैफ बिक या सुराका, कैफ बिक या सुराका, सुभान अल्लाह, कैफ बिक या सुराका इज़ा लबिस्त बिसिवारी किसरा, कैफ बिक या सुराका इज़ा लबिस्त बिसिवारी किसरा। सुराका आपको 100 ऊँट इनाम की लालच में आपने ये कदम उठाया। सुराका वो मंजर कैसा होगा जब आपके हाथों में किसरा के कंगन होंगे, किसरा के कंगन होंगे। हज़रत सुराका फरमाते हैं मुझे हंसी आई कि आका जान के लाले पड़े हुए हैं, अपनों ने निकाल दिया, मक्कातुल मुकर्रमा से निकाल दिया, अपनों ने निकाल दिया, अपने शहादत के दर पे हैं, और ये अजीम हस्ती कैसर और किसरा के तख्तों के ख्वाब देख रहे हैं। जैसे अब किसरा और कैसर उस दौर में बड़े सुपर पावर थे, लेकिन वल्लाह हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस वक्त तो मुझे हंसी आई, लेकिन मुझे यकीन था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा होता है। फरमाते हैं जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया
कैसर व किसरा सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुबारक कदमों के नीचे रौंदे गए। फरमाते हैं उमर रजी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। सुराका का वो सामान, पहले तो माले गनीमत और फिर सुराका का वो सामान यानी ताज और कंगन। फलम्मा अता उमर बेसिवारई किसरा, जब वो कंगन लाए गए तो उमर रजी अल्लाह ताला रो पड़े। फरमा ऐन सुराका, ऐन सुराका, ऐन सुराका, सुराका कहाँ है? फदआ उमर सुराका, उमर रजी अल्लाह ताला ने सुराका को बुलाया। हज सुराका आए, फरमाने लगे उमर रजी अल्लाह ताला के सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। और अलबसहुमा इया, यानी वो कंगन हजरत सुराका को पहनाए। कि मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कामयाबी दीन के अंदर रखी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रखी है। हजरत सुराका अब खादिम बन के वापस जा रहा है। आगे ये मुख्तसर सा काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवां दवां। हजरत बुरैदा असलमी रजी अल्लाह ताला 70 घोड़े सवार लेकर इनाम की लालच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करता हुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा है। 70 घोड़े सवारों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुख्तसर से काफिले को घेर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम बहादुर भी बनाया था। कहते हैं ना, जिसकी दिल में अल्लाह का खौफ हो तो वो गैर से कभी भी नहीं डरता, गैर से कभी भी नहीं डरता। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान के साथ फरमाया, मन अंत, तू कौन है? तो उसने कहा अना बुरैदा, अपना नाम बताया कि मैं बुरैदा हूँ। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ देखा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, बुरैदा नाम है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए हमारी आँखों को ठंडा करेंगे। हैरान भाई, वो खुद देख रहा है। फरमाया मिन अय्य, यानी आप कौन से कबीले से हैं? तो उसने कहा बनो असलम, यानी असलम कबीला उसका था। तो कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, घबराना नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, रब हमारे साथ है, इंशाअल्लाह बुरैदा को अल्लाह ताला इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाएंगे। अब बुरैदा गिरफ्तार करने आए हैं, 70 घोड़े सवार साथ हैं। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुफ्तगू होती है, मेरे भाइयों, हज़रत बुरैदा की गर्दन झुक जाती है और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, मन अंत, आप कौन हैं? तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बुरैदा ने बेइख्तियार ज़ुबान से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मैं गवाही देता हूँ रब्बुल आलमीन के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह ही से सब कुछ होता है। वहदहु ला शरीक लह, वो अपनी ज़ात में भी अकेला है, सिफ़ात में भी यकता है, उसकी शहनशाही में उसके साथ कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर देते हैं, फरमा रहे हैं, बुरैदा ये झंडा लो, अब हमारे काफिले की अमारत रहबरी आपके पास। अल्लाह ताला जिसको नवाजे, अल्लाह ताला जिसको नवाजे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला शाम गए हुए थे, वो भी यहाँ आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काफिले से मिले हैं। अब मेरे भाइयों, ये काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवां दवां
واللہ مدینے کو کون جانتا تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا کوئی نام و نشان تاریخ میں نہیں، لیکن میرے بھائیوں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو مدینہ کو کیا مقام ملا۔ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام، بخاری شریف، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مسلمانوں، پیغمبر علیہ السلام مدینہ عالیہ کی اہمیت بتلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے منبر اور میرے روضے اطہر کے درمیان والا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ مدینہ کون جانتا تھا؟ فرمانے لگے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے اطہر کی آ کر زیارت کر لی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ مدینہ جہاں جنت بقیع ہے، مدینہ جہاں پر احد پہاڑ ہے، ھذا جبل یحبنا ونحب، یا موضوع سے ہٹ کر باتیں ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، انصار کا قافلہ روزانہ آتا تھا استقبال کے لیے، لیکن شام کو واپس جاتا تھا۔ چونکہ اب اس دور میں فون کا نظام نہیں تھا، پیغمبر علیہ السلام قریب پہنچ چکے تھے، ثنیۃ الوداع پر پہنچے، کسی انصار واپس جانے لگے، کسی نے بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ وہ عظیم ہستی، اب یہاں غور سے ہم سنیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ہستی جو امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، بدر الدجا ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں۔ وہ عظیم ہستی جس کے زلفوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کے چہرے کی قسمیں قرآن میں رب العالمین نے اٹھائی ہیں، جس کے مبارک زبان کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ عظیم ہستی مکہ المکرمہ والوں نے اس کی ناقدری کی، مدینہ والوں نے عقیدت اور احترام کے ساتھ اسے سینے سے لگایا۔ آج بھی مدینہ والوں کا تذکرہ ہم جب 11واں پارہ کھولتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مدینہ والوں کا تذکرہ ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ مدینہ والوں کا تذکرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ والوں نے قدر کی ہے، وہاں مکہ المکرمہ والوں نے ناقدری کی۔ مدینہ کے تو بچے اور بچیاں بھی باہر نکل کر آئے، اور اس طرح طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع۔ سبحان اللہ، حفیظ جالندری مرحوم نے اس کا ترجمہ عجیب کیا ہے کہ زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دل میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھی، وہ معصوم بچیاں دف بجاتی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس طرح گاتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ، ثنیات الوداع یعنی مدینہ طیبہ کی وہ پہاڑ جہاں سے قافلوں کو رخصت کیا جاتا تھا، وہاں سے آج ہم مدینے والوں پر 14ویں کا چاند چمکا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر اس نعمت عظمیٰ کا شکر کرنا لازم ہے۔ اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیالی رشتہ تھا بنو نجار سے، وہ بچیاں الگ کھڑی تھی، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری،
یہ مقام مدینہ والوں کا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن مکہ المکرمہ میں کیا کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ میں کیا پیغمبر علیہ السلام سجدے میں ہیں، مبارک پیٹھ پر اوجڑی رکھی جاتی ہے۔ طائف والوں نے تو پھول نہیں پتھر برسائے تھے، یہ اور مدینہ والوں نے استقبال کر کے آقا علیہ السلام کی قدر کی ہے۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہمارے درمیان میں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیں ہم مکہ والوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں یا طائف والوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں یا مدینہ والوں کی طرح غلام بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اصل غیر کو نہیں دیکھنا ہے، خود اپنے آپ سے مخاطب ہونا ہے کہ مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے، مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، بنو عمر وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا۔ آج کل تو جدید توسیع میں یہ جو مسجد قباء کا محلہ مدینہ طیبہ کا حصہ ہو چکا ہے، پرانے دور میں یہ مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آقا علیہ السلام وہاں رکے ہیں۔ سب سے پہلا کام مسجد قباء کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یعنی مسلمان کو سبق ملتا ہے کہ مسجد سے کتنا مضبوط تعلق ہو، مسجد سے کتنا مضبوط تعلق، اور دنیا کے اندر جتنا مال ہے، جتنے عہدے ہیں، جتنے مناصب ہیں، یہ سب ادھر رہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہیں دنیا میں مدہوش نہ ہونا، دنیا میں نہ پھنسنا۔ تم جب دنیا میں آئے تھے دونوں ہاتھ خالی تھے، کل جب جانا ہوگا تو بھی دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ دنیا میں جب آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، کل جب جانا ہوگا تب بھی اکیلے ہوں گے۔ لہذا دنیا کی ترقی پر خوش نہ ہونا، دنیا کے تنزل پر مایوس نہ ہونا، بلکہ رب العالمین سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رابطہ مضبوط کرنا ہوگا۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا شان۔ سب سے پہلا پتھر کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ دوسرا پتھر ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے بڑے شارح ہیں، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا پتھر حضرت ابو بکر رکھتے ہیں، تیسرا پتھر حضرت عمر رکھتے ہیں، اور اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ 11واں پارہ لمسجد اسس علی التقوی، سبحان اللہ، مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے محترم مسجد وہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے، چوتھے نمبر پر مسجد قباء ہے، چوتھے نمبر پر مسجد قباء ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہفتے کے دن فجر مسجد نبوی میں پڑھی، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے گا، مسجد نبوی میں فجر پڑھی، جنت بقیع گئے، پھر مسجد قباء جائے، 2 رکعت نفل پڑھے، عمرہ قبول کا ثواب ملتا ہے، یعنی عمرہ قبول کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مقام مسجد قباء کا ہے۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جس کا تذکرہ میں نے عرض کیا قرآن میں ہے۔ انصاریوں نے تو حق ادا کر دیا، انصار نے تو حق ادا کر دیا۔ آگے چلے ہیں پیغمبر علیہ السلام، تھوڑا ہی آگے چلے ہیں، وہاں اتفاق سے جمعے کا دن آ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے
जुम्मा तो कायम फरमाया था, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की इमामत में सबसे पहला जुमा ये बनु अमर और मदीना तैयबा के दरमियान एक आबादी थी, वहाँ पर आज भी मस्जिद जुमा बनी हुई है, वहीं पर जुम्मे का क़ियाम होता है। अब आगे जब मदीना तैयबा में दाखिल हुए हैं, सुबहान अल्लाह, हर अंसारी की तमन्ना थी, हर अंसारी की तमन्ना थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर चलें, मेरे मेहमान बने। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो अज़ीम हस्ती जिसके लिए इस कुरान में हमें बताया गया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से निकलने वाला बोल, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ा से सादिर होने वाला फ़ेल, फरमाते हैं ये अल्लाह के हुक्म से होता है, ये अल्लाह के हुक्म से होता है, वही हुआ करती है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ऊँटनी के लगाम से हाथ छोड़ दिए, फरमाया इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, फरमा रहे हैं, और लगाम को खाली छोड़ दिया, फरमा रहे हैं अब ये अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठेगी वहीं मेरा मस्कन होगा, वहीं मेरा मस्कन होगा। हर अंसारी दाएं बाएं बनु नज्जार हैं और ये अजीब काफिला मदीना तैयबा के अंदर दाखिल होता है। अल्लाह का निज़ाम, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ननियाली रिश्ते से, जो मैंने विलादत के मौके पर आपको बताया था, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के परदादा हाशिम की शादी बनु नज्जार ख़ानदान में सलमा नामी एक लड़की से हुई थी, ये रिश्ता था। और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ऊँटनी वहाँ आकर बैठी है और गर्दन झुक चुकी है, सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया, अबू अय्यूब तेरी किस्मत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अबू अय्यूब तेरी किस्मत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते हुए आए हैं, भागते हुए आए हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुभान अल्लाह सामान लेकर गए हैं और आका अलैहिस्सलाम का मस्कन वही अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर। फिर आज उसको क्या हम कहते हैं? रोज़े अतहर कहते हैं। आज हम रोज़े अतहर कहते हैं। मेरे भाइयों, वहाँ पर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा, आगे इंशाअल्लाह ये किस्सा अगले जुम्मे को, लेकिन अब यहाँ से एक बात समझनी है। मदीना तैयबा जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं, मसाजिद की बुनियाद रखी है, मुसलमानों को सबक दिया है कि तुम्हारी तरक्की मस्जिद से वाबस्ता है। आगे एक और काम, एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी, मुहाजिरीन जो मक्कतुल मुकर्रमा से चल कर आए थे और अंसार जो मदीना तैयबा के औस और खजरज से ताल्लुक़ रखने वाले थे। आका अलैहिस्सलाम ने एक उखुव्वत कायम की है, यानी एक मुहाजिर सहाबी है, एक अंसारी सहाबी है। मसलन अबू दरदा, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये एक उखुव्वत कायम की है, एक भाईचारा कायम किया है। मेरे भाइयों, इंसानियत की तारीख़ उठाकर देखो, ऐसा भाईचारा, ऐसी उखुव्वत आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, खून के रिश्ते होते हैं, ज़ुबान का ताल्लुक़ होता है, वतन का भी रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ न वतन का रिश्ता है, न खून का रिश्ता है, न कबीले का रिश्ता है, न ज़ुबान का रिश्ता है। यहाँ रिश्ता सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का रिश्ता है। एक अरबी है, एक अजमी है, भाई बन चुके, एक हाशमी है, एक खजरजी है, भाई बन चुके, एक गोरा है, काले का भाई हो चुका, एक मगरिबी है, मशरिकी का भाई हो चुका। पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह
पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो अजीम रिश्ता है वल्लाह जो ज़रबुल मिसल था। ऐसी मोहब्बत थी कि अंसार की ये तमन्ना थी कि आका हमारे वारिस कर दो। हम तो इस निस्बत को और इस सआदत को अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। एक रिश्ता जो हमें बिरादरी वालों ने बताया, वालिदैन ने बताया, लेकिन एक रिश्ता जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल मुमिनून करजुलिन वाहिदिन इन इश्तका ऐन इश्तका कुल्लु इन इश्तका रस इश्तका कुल्लु। सारे मोमिन एक आदमी की तरह हैं। अगर किसी की आंख दुखती है पूरा जिस्म दुखता है, अगर किसी के सर में दर्द है पूरे जिस्म में दर्द है। मेरे भाइयों, तो आपस के जितने इख्तिलाफात जो गैर ने हमारे दरमियान डाले हैं, जो नफ़रतें गैर ने हमारे दरमियान डाली हैं, उन नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील करना होगा। कोई भी हो, किसी इलाके से हो, किसी कौम से हो, किसी कबीले से हो, लेकिन मेरे भाइयों हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिना पर होना चाहिए। जब ये रिश्ता इस तरह होगा तो इंशाअल्लाह इस्लाम तरक्की करेगा। वमा तौफीक